શ્રીજી તારું નામ તન મન ધન શ્રીના ચરણો તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં મેં છોડી દીધા સગળા તુલસીની માળા ભવ બંધનના તોડ સે તાળા મન મંદિરીએ તુલસીની માળા ભવ બંધનના તોડ સે તાળા માગું એક તારી દાસી ચરણો માતા મથુરા ને કાશી કાશી આઠે પ્રહર બની રહું તારી દાસી ચરણો માતા મથુરા કે કાશી મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ તન મન ધન શ્રીના ચરણોમાં તન મન ધન શ્રીના ચરણોમાં શ્રીનાથજી 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 શ્રીનાથજી
प्रेमेति तन्मयतया दरवोऽभिनेदु सौ सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान। पूज्य कमलेश भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री वेदव्यास चरण कमला भ्याम नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः।
વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભા નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ચિંતાશંતાનંતારો યદપાદાંબુજરેણવ સિયાનાં ત્વાં નિજાચાર્યં પ્રણમામિ યદનુગ્રહતો જંતો સર્વદુઃખાદિગો ભવે તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ. ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિશ્ચિતઃ ષડભૈર્વિરાજતે યોऽસુ પંચધારદયે મમ. પ્રભુર્નંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ કૃતાર્થોહમ ન સંશયઃ.
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री विघ्न विनायक गजानन महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण भगवान की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद वल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। सद्गुरु देवनी जय। सत्य सनातन धर्मनी जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे मातनी जय। सोमनाथ महादेवनी जय। श्री द्वारिकाधीशनी जय। पृथ्वी मात की जय। श्री गौ मातनी जय। भारत मातनी जय। ओम नमः पार्वती पतये।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मूर्ति मनोहर नंदलाला तारी मूर्ति मनोहर नंदलाला तारी मूर्ति मनोहर नंदलाला तारी मुरली मनोहर नंदलाला तारी मूर्ति मनोहर तारी मुरली मनोहर नंदलाला तारी मूर्ति मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज 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 गोविंद गोविंद गोपाला तारी मूर्ति मनोहर नंदलाला हरि मूर्ति मनोहर नंदलाला तारी मुरली मनोहर नंदलाला हरि मूर्ति मनोहर नंदलाला तारी मुरली मनोहर नंदलाला हरि मूर्ति मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला कृष्ण गोपाला कृष्ण गोपाला राधे गोपाला कृष्ण गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला कृष्ण गोपाला राधे गोपाला कृष्ण राधे गोपाला गोपाला कृष्ण गोपाला राधे गोपाला कृष्ण गोपाला तारी मूर्ति मनोहर
श्री भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बरहा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णमद्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे वृधासुतं श्रीकृष्णं वन्दे परब्रह्म परमात्मा भगवान आदि नारायण पुराण पुष्टि पुरुषोत्तम श्री बाके बिहारी नटवर प्रभु भगवान कृष्ण परमात्मा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन व्रजभूमि ની અંદર તમામ દેવ દેવતાઓના ચરણારવિંદમાં समस्त भक्तजनना चरणारविंद ની અંદર વૈષ્ણવો હરિભક્તો વિપ્રવૃંદ સારસ્વત વૃંદ તેમજ શ્રોતાજનોના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન એવા ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં कोटि कोटि वार नमन नमस्कार। सर्व भक्तों वैष्णवों ने व्यासपीठ पर थी जय श्री कृष्ण जय सिया राम राधे राधे। भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्रीमद् भागवत जी स्वरूप जे भागवत जी अंदर भगवाने पोतानु तेज पधराव्युं छे एवा भगवान ने दिव्य गाथा जे आज 7 दिवस थी आपणे गाई रह्या छे। आज अंतिम दिवस भागवत महान पुराण छे, दिव्य गाथा छे। भागवत जी माटे गमे એટલો સમય કાઢીએ તોય પણ ટૂંકો લાગે। वेद पुराण उपनिषद वेद वेदांतनो आख्यान पुराणोनो सार એટલે શ્રીમદ ભાગવત।
હરેક અધ્યાયની અંદર, હરેક સ્કંદની અંદર, શ્લોકની અંદર ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન છે. ભક્તિથી ભરપૂર, જ્ઞાનથી ભરપૂર, વૈરાગ્યથી પણ ભરપૂર એવી દિવ્ય ભાગવતની આ કથા છે. સપ્તમીના પ્રભાતની અંદર દિવ્ય ભાગવતજી રૂપી ગંગાનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે ત્યારે નેમિષારણ્ય વનની અંદર 88,000 ઋષિ મુનિઓને સુત પુરાણી એ કથા કહે છે. અને ગંગાજીના કિનારે પરીક્ષિત રાજાને પરમ પૂજ્ય શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કથા કહે છે. આ દિવ્ય ગાથા દસમ સ્કંદની કથાનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. ગત દિને આપણે ભગવાનની દ્વારકેશ લીલા, ભગવાન દ્વારકામાં રહી અને જે લીલાઓ કરી એની આપણે કથા કીધી. ભક્તોનું પણ રક્ષણ કર્યું છે ને ભક્તોનો ઉદ્ધાર પણ કર્યો. સુદામાજીનો ઉદ્ધાર કર્યો. સુદામાજીએ પોતાની પોતળી ધારણ કરી કૃષ્ણ કૃષ્ણનો જપ કરી અને ભગવાન ગોલોક ધામમાં વાસ થયો છે. સ્યમંતક પંચકની અંદર જઈ ખગરા સૂર્ય ગ્રહણ થયું. ભગવાને ત્યાં જઈ અને ગ્રહણની અંદર ભગવત નિષ્ઠા કરી બધાએ, યદુ બાળકો સહિત, વસુદેવ દેવકીજી સહિત પાંડવો, ગોકુળથી નંદ બાબા, ગોપીજન આદિ બધા પધાર્યા છે. અને ભગવાન દ્વારકાનાથ બધાને ફરીવાર સ્યમંતક પંચકની અંદર મળ્યા છે. વસુદેવજીએ યજ્ઞ કરી બાંધવો સાથે, યદુવંશીઓ સાથે, પોતાના ભાઈઓ સાથે યજ્ઞ પૂર્ણ મહોત્સવ કરી બધાને નમસ્કાર કર્યા છે અને ફરી દ્વારકા પધાર્યા. અને ત્યારબાદ માતાની પિતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ભગવાને પોતાના 6 ભાઈઓ જેને કંસે માર્યા હતા એને પાછા લઈ આવ્યા છે અને ભગવાને ગોલોકમાં તેનો વાસ કરાવ્યો. તે કથા આપણે કહેવામાં આવી. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રાજન, ભગવાન પરમ કૃપાળુ છે. ભગવાને દ્વારકામાં રહી અનેક લીલાઓ કરી છે. મેં સંપૂર્ણ કથા તમને કહી સંભળાવી છે. ભગવાનના જન્મ થયો, ગોકુલ ગયા, ગોકુલેશ લીલા ભગવાને કરી. વ્રજભૂમિ વૃંદાવનમાં જઈ અને ભગવાને સુંદર મજાની લીલાઓ કરી તે કથા પણ કીધી. મથુરેશ લીલા કરી અને પછી ભગવાન દ્વારકાધીશ થયા અને દ્વારકેશ લીલા પણ કહેવામાં આવી. હવે તમે શું સાંભળવા માંગો છો? પરીક્ષિત રાજા કહે, પ્રભુવન, આપે મને બધી કથા કહી સંભળાવી, પરંતુ હે પ્રભુ, બ્રહ્મન વેદી તુમિચ્છામઃ સ્વસારમં રામકૃષ્ણયો યથોપયે મમાસિત પિતામહી યા મમાસિત પિતામહી.
આપે એમ કહ્યું કે ભગવાન અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરે છે દ્વારકાની અંદર રામકૃષ્ણ યો એટલે ભગવાન બલભદ્રજ ને કૃષ્ણ પરમાત્મા બિરાજમાન છે પ્રભુ બધી કથા કીધી પણ મને તમે હજી એક કથા નથી કીધી કઈ ભગવાન દ્વારકાનાથ ને એક બહેન હતા મારા દાદી કોણ કે છે પરીક્ષિત રાજા એની મને કથા કહો સુભદ્રાજીની સુભદ્રાજી ભગવાનના એક બહેન હતા અને રાજા એના લગ્ન અર્જુન સાથે થયા હતા સુભદ્રાજીનું હરણ કર્યું તો અર્જુન છે પરીક્ષિત રાજાએ કીધું ભગવાનના બહેન અને એને અર્જુને હરણ કર્યું એ કથા મને કહો એક વખત વસુદેવ દેવકીજીએ કીધું છે કે કૃષ્ણ બલભદ્ર સુભદ્રા હવે વિવાહ યોગ્ય થયા છે તેના લગ્ન સંપન્ન કરી દઈએ શાસ્ત્ર પુરાણ વેદ ધર્મ એમ કહે છે સમય આવે ને ત્યારે દીકરીના લગ્ન સંપન્ન કરી દેવાય બહુ સારું તમારી શું ઈચ્છા છે ત્યારે બલભદ્રજી મારા કહેવા લાગ્યા મારી ઈચ્છા છે હસ્તિનાપુર નરેશ ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્ર છત્રપતિ દુર્યોધન છે આ દુર્યોધન સાથે સુભદ્રાના વિવાહ કરીએ વસુદેવ દેવકી જે ના તો ન પાડી પણ મનમાં ગયમું નહીં મનથી એમ થયું કે દુર્યોધન છે બરાબર છે હસ્તિનાપુરનો નરેશ યુવરાજ છે પણ ગયમું નહોતું ભગવાનની તો ઈચ્છા હતી જ નહીં છતાં પણ હે કૃષ્ણ બલરામ સુભદ્રાને પૂછી જોજો સુભદ્રાને પૂછ્યું સુભદ્રાજી કીધું તમને જેમ યોગ્ય લાગે માતા પિતા ભાઈઓ છો તમે મારું સદૈવ માટે સારું કરશો ખરાબ નહીં કરો ઘણી વાર દીકરીને એમ થાય કે મારે આવું સસુરાલ જોઈએ છે આ સસુરાલ જોઈએ છે દીકરી છે ને એ સદૈવ માટે રૂપ જોવે રૂપવાન પતિ છે રૂપ નહીં પણ ગુણવાન જોઈએ ગુણવાન છે કે નહીં માતા પિતા એ જ જોતા હોય કે મારી દીકરી એમાં સુખી રહેશે કે નહીં એમાં સદગુણ કેટલા છે સારા ગુણો કેટલા છે એ માતા પિતા જોતા હોય ગુણવાન કેટલા છે ભાઈ એમ જોવે કે મારી બેન ને સુંદર મજાની વ્યવસ્થા બધી મળશે ને હરી શકશે ફરી શકશે આનંદ કરી શકશે એ સુવિધા તો હશે ને કન્યા રૂપ જોવે અને ખરેખર રૂપ કરતા ગુણ જોવા જોઈએ કે એનામાં ગુણ કેટલા છે પરિવારો બધા હિતેચ્છુ હોય એ બધા વિચાર કરે સારું ઘર હોય સારું પરિવાર હોય તો સારું બાકી બીજા બધા વિચારે એમ કરે ભલે લગ્ન થાય આપને તો મિષ્ટાન જમવા મળશે આપણે તો લગ્નનો આનંદ કરશું સુભદ્રાજી એમ કીધું નહીં કે મારે આની સાથે લગ્ન કરવા છે જરાય નહીં ભગવાન દ્વારકાનાથે એકાંતમાં જઈને કીધું તો સુભદ્રાજી મોટા ભાઈની ઈચ્છા છે દુર્યોધન સાથે લગ્ન કરવાની તમારી અને મારી ઈચ્છા છે કે ફૈબા કુંતાજી છે એના દીકરા અર્જુન સાથે તમારા લગ્ન કરવા છે તમારી શું ઈચ્છા છે સુભદ્રાજી છતાં પણ કીધું નહીં કે મારી આ ઈચ્છા છે ભાઈ તમે જે કરશો ને એ મારા માટે સારું હશે પણ સુભદ્રાના મનની વાત ભગવાન દ્વારકાનાથ સમજી ગયા છે ભગવાને એવી લીલા કરી કે પાંડવો જ્યાં રહેતા હતા એમાં ગાયોનું ધણ લૂંટારો એ વાયરો એને બચાવવા માટે પાંડવોને પાસે ગયા છે ગોપાલ એટલે ગાયોની રક્ષા કરવા માટે જે ગોવાળિયાઓ હોય ને એને જઈને કીધું મહારાજ લૂંટારો આવીને ગાયનું ધણ લઈને જાય છે માટે રક્ષા કરો પાંડવો પાસે ગયા ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે ગાય સ્ત્રી અબલા નારી બ્રાહ્મણ સાધુ સંતની રક્ષા કરવી રાજન થયું એવું કે પાંડવો છે દ્રૌપદી પાંડવો સાથે રહે કુંતાજી એમ કીધું કે 1 મહિનો દ્રૌપદી ધર્મરાજની સાથે ભવનમાં રહેશે પછી ભીમ સાથે અર્જુન સાથે નકુલ અને સહદેવ સાથે
પણ જ્યારે દ્રૌપદી જે પતિ સાથે હોય ત્યારે બીજા વ્યક્તિએ ત્યાં જવાનું નહીં. અર્જુનનું ગાંડિયું હતું એ ધર્મરાજાના ભવનમાં હતું, યુધિષ્ઠિરજીના ભવનમાં. હવે લૂંટારાઓને લડાઈ કરવા જવું છે, લૂંટારાઓને મારવા છે, ગાયોની રક્ષા કરવી છે, શું કરવું? કુંતાજી કીધું અર્જુન ગાંડી લઈ આવ. માં મારે કેમ જવાય? અરે હું તને આજ્ઞા કરું છું, જા. માની આજ્ઞા થઈ, અર્જુન ગયા, ગાંડી લઈ આવ્યા, લૂંટારોને મારી કેદી બનાવી, ગાયોની રક્ષા કરી છે. સમય પસાર થયો, ભીમસેન જાગીને આવ્યા ત્યારે કુંતાજીએ ઠપકો આપ્યો, ભીમ તારી ઊંઘ તો જો, અહીંયા લૂંટારાઓ ગાયોનું ધણ લૂંટતા હતા, તને કેટલો જગાડ્યો પણ તું જાગ્યો નહીં. તો તું રક્ષા કરવા માટે જાગૃત પણ ન થયો. પછી શું થયું? માં અરે અર્જુને રક્ષા કરી. માં અર્જુન રક્ષા કરી, પણ અર્જુનનું ગાંડિયું તો મોટા ભાઈના ભવનમાં હતું. વાત સાચી, મેં આજ્ઞા કરી. માં તમે આજ્ઞા કરી, તમે જે નિયમ બનાવ્યો છે ને કે એક ભવનમાં જ્યારે દ્રૌપદી હોય ત્યારે બીજા વ્યક્તિએ નહીં જવાનું, અને જો જશે તો એને વનવાસ જવું પડશે, વનમાં. માએ કીધું વાત સાચી છે, પણ હવે સ્ત્રીઓ ગાયોની રક્ષા કરવી એ આપણે ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. માં બધી વાત સાચી, ના નહીં, ભલે રક્ષા કરી પણ નિયમ ઈ નિયમ. અર્જુનને કયો વનમાં જાય. બહુ સારું, અર્જુનજી મહારાજ વનમાં ગયા. વનમાં ઘણો સમય પસાર થયો, મોટી દાઢી, મોટા વાળ થયા છે. અર્જુનજી મહારાજ ગુડા કેસ હતા, એના વાળ છે ને એ કમરથી પણ નીચે જતા. અર્જુનનું નામે ગુડા કેસ છે. જેના વાળ કમરથી નીચે જાય ને એ ભાગ્યશાળી હોય, જેની આંખ મોટી એ ભાગ્યશાળી, જેનું કપાળ મોટું એ ભાગ્યશાળી. અજાન બાહુ, જેના હાથ ગોઠણથી નીચે વયા જાય એ અજાન બાહુ કહેવાય, એ પણ ભાગ્યશાળી. વાળ મોટા હોય એ ભાગ્યશાળી. પણ આ જમાનામાં એ તો શક્ય છે નહીં. બ્યુટી પાર્લરમાં જવું પડે ને સેટ કરાવવા. સ્ત્રીઓનું આભૂષણ છે વાળ. જેટલી વાળ લાંબા હોય એ પતિની આયુષ્ય પણ લાંબી થાય. વિશાળ કપાળ, મોટું કપાળ ઈ ભાગ્યશાળી. મોટી આંખો હોય ઈ ભાગ્યશાળીઓ, ઈ ભાગ્યશાળી હોય. પણ ડોળા કાઢે તો કજિયા થાય. અજાન બાહુ, હાથે મોટા હોય ભાગ્યશાળી કહેવાય. કલિકાલમાં મેં સાંભળ્યું છે, અને ખબર તો નથી, કે જલારામ બાપા હતા ને અજાન બાહુ હતા, જેના હાથ ગોઠણથી નીચે વયા જાય. અત્યારે ટ્રાય ન કરતા, ને કતો પગના તળિયે આંબી જાઓ, ઊભા થઈને જે હાથને મૂકો ત્યારે ગોઠણથી નીચે જવા જોઈએ. અને અજાન બાહુ. તો અર્જુનજી મહારાજ ગુડા કેશ હતા, વનમાં ગયા છે, ભગવાન મળવા માટે આવ્યા છે, અને બધી વાત કરી, સત્સંગ કર્યો છે, અને પછી પોતાની વાત કરી કે મારી ઈચ્છા છે કે મારી બહેન સુભદ્રાના લગ્ન તમારી સાથે સંપન્ન કરવા છે. અર્જુનજી મહારાજે કીધું તો શું પ્રભુ, મોટા ભાઈની ઈચ્છા છે દુર્યોધન સાથે કરવા છે, તો શું કરું? તમે દ્વારકા બગીચામાં આવો. દ્વારકા નગરીમાં તો જવાય નહીં, કારણ કે વન આપ્યું છે. અર્જુનજી મારા બગીચામાં ઉતારો આપ્યો છે, ભગવાને કીધું એ પ્રમાણે કર્યું છે. ભગવાને શું કર્યું? દ્વારકાની અંદર બધા માણસો બીમાર પડવા લાગ્યા, કોઈની તબિયત બરાબર ન હતી. અર્જુનજી મહારાજ પોતે સાધુના વેશમાં પોતે ત્યાં હતા. ત્યાં માણસો જાય એનું દુઃખ દૂર થઈ જાય. ગામમાં આખા દ્વારકાધીશની નગરીમાં એવો ફેલાવો થયો કે બગીચામાં એક સંત પધાર્યા છે, બધાના રોગ દૂર કરે છે, બધાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરે છે ભગવાન. પણ નામ અર્જુનનું, એટલે કે સાધુનું નામ આવે છે. બધાને ખબર પડી, સુધર્મ સભાની અંદર વાત નીકળી, એટલે બલભદ્રજી મહારાજ મળવા ગયા. ભગવાને કીધું અંતરિક્ષમાં અર્જુન મોટા ભાઈ આવે છે. અરે પ્રભુ, હું બોલીશ તો મને ઓળખી જશે કે આ તો અર્જુન છે. તમે એમ કીધું મારે મૌન છે, લખીને આપી દો. બલભદ્રજી ગયા છે, નમસ્કાર કર્યા છે, લખીને આપ્યું મારે મૌન છે, હું બોલીશ નહીં.
કુશળમાં હા જમવા પધારશો. અર્જુને લખીને આપ્યું ક્યાંય જમવા જાતો નથી અને અહીંયા કોઈ દઈ જાય તો જમું છું, પણ ગ્રસ્તાશ્રમીના હાથનું જમતો નથી. કોઈ કુંવારી દીકરી હોય જમાડે તો જમું, નકર નહીં. અરે મારી બેન સુભદ્રા છે એ અવશ્ય તમને અહીંયા જમવાનું આપી જશે. બહુ સારું. આમ બધી વાત નક્કી કરી સુભદ્રાજી જમવાનું લઈને જાય છે. ભગવાન દ્વારકા નથી કીધું મોટા ભાઈ આવા બધા બાવાના ભરોસા નહીં, તમે આની પર વિશ્વાસ કરો છો? ભલે ને, કઈ વાંધો નહીં. સુભદ્રાજી જમવાનું લઈને ગયા છે અને ગયા અર્જુનને વાત કરી. ભગવાને અરણ્યો રથ પહેલેથી બગીચામાં રાખ્યો હતો અને અર્જુનજી મહારાજ પોતાનો વેશ ધારણ કરીને આવ્યા. સુભદ્રાજી બેસી ગયા છે અને સુભદ્રાજીનું હરણ થયું છે. રથ ખરેખર ચલાવ્યો છે સુભદ્રાજી અને સુભદ્રા હરણ થયું. બલભદ્રજીને ખબર પડી. હવે જ્યાં હરણ થયું લઈને ગયા હતા, ભગવાનને નારદ મુનિને આજ્ઞા કરી માતા પિતાને લઈ અને ગાંધર્વ વિધિથી લગ્ન સંપન્ન કરી દીધા. બલભદ્રજી મહારાજ ઉદ્ધવ અક્રૂરને સૈન્ય લઈને ગયા. ઉભા રહો. ખબર પડી આ કોઈ સાધુ નથી. પુકાર કર્યો, સાવધાન. ક્ષત્રિયને કોઈ પુકાર કરે એનાથી સહન ન થાય. બીજું વર્ણ હોય તેનાથી સહન થઈ જાય, પણ ક્ષત્રિયોથી કોઈ દી પુકાર સહન ન થાય. બીજું તો ઘણું દુઃખ સહન કરી શકે. દુઃખ ઘણું સહન કરી શકે. ઘા ગમે તેવો લાગ્યો હોય ને તે ક્ષત્રિય સહન કરી જાય. આપણાથી ઘા સહન ન થાય. ક્ષત્રિય ધીરજતા રાખે, પણ કોઈનો પડકાર સાંભળે કે ભાઈ તૈયાર થઈ જાઓ લડાઈ કરવા હાટું, એટલે પુકારો સહન ન કરે. સાવધાન કીધું. અર્જુનજી મહારાજે અશ્વ ઘોડા એની જે લગામ હતી એ ખેંચી, રથને પાછો વાળ્યો, ગાંડીઓનો ટંકાર કર્યો. બલભદ્રજી મહારાજ ઓળખી ગયા કોઈ સાધુ નથી, આ તો અર્જુન છે. અને હે પરીક્ષિત રાજા, બલભદ્ર ક્રોધાયમાન થયા. પેલા એક સાધુ પર ક્રોધ હતો, હવે તો ખબર પડી આ તો ફૈબાન દીકરા અર્જુન છે અને વધારે ક્રોધ આવ્યો. હળથી ખીચા છે, મુસળ વડે મારવા તૈયાર થયા. અર્જુને ભગવાનને યાદ કરીને કીધું ભગવાન તમે કહેતા હતા કે હું બધું સંભાળી લઈશ, હવે શું કરું? ભગવાને આવીને કીધું ભાઈ મારવા હોય તો મારી નાખો, પણ આપણે બેનનો ચૂડલો ભાંગી જશે. બધી વાત કરી. બલભદ્રજી મહારાજે ક્રોધ શાંત કરી વાતને સ્વીકારી છે અને અર્જુન અને સુભદ્રાના લગ્ન સંપન્ન થયા, જેના દ્વારા અભિમન્યુનો જન્મ થયો. અને ભગવાને અભિમન્યુ અને ઓત્રાના લગ્ન સંપન્ન કરી, એના દ્વારા હે પરીક્ષિત તારો જન્મ થયો છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે રાજન આ રીતે ભગવાને અનેક લીલા કરી છે. વસુદેવજી મહારાજને નારદ મુનિ એકાંતમાં મળ્યા છે અને નારદ મુનિને જ્ઞાન આપ્યું છે. વસુદેવજીએ નારદ મુનિને આવી અને વસુદેવજીને જ્ઞાન આપ્યું છે. અને ત્યાર પછી રાજા પરીક્ષિતને ત્રિદેવમાંથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એમાંથી શ્રેષ્ઠ દેવ હોય તો ભગવાન નારાયણ છે, જે સાત્વિક દેવ છે, જેમાં ભૃગુ ઋષિએ જઈ અને ભગવાનની છાતીમાં પાટું માર્યું હતું અને ભૃગુલંછનનો ચિહ્ન હજી ભગવાનના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. ત્રણ દેવમાંથી મોટા મોટા દેવને શ્રેષ્ઠ દેવ કોણ? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ કે મહેશ? ભૃગુ ઋષિને કીધું તમે પરીક્ષા કરવા જાઓ અને ભૃગુ ઋષિ ગયા છે કૈલાસમાં. શંકર ભગવાનને જેમ તેમ કેવા લાગ્યા. શંકર ભગવાન ત્રિશુલ લઈને પાછળ દોડ્યા. કીધું આ તામસી દેવ છે. બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને કટુ શબ્દ બોલ્યા. બ્રહ્માજી વિચાર કર્યો ભલે ને બોલે, ક્રોધ તો આવ્યો પણ ઘડીક શાંત થઈ ગયા. વિષ્ણુ ભગવાન પાસે ગયા, છાતીમાં પાટું માર્યું છે. લક્ષ્મીજી ક્રોધાયમાન થઈ મારા ભગવાનના ચરણા હૃદયમાં તમે પાટું માર્યું છે. ભગવાને તરિયા ચાટવા લાગ્યા. હે ઋષિ, મારી કમર કઠોર વજ્ર સમાન હૃદય છે, આપના કોમળ પગ છે, આપને વાગ્યું તો નથી ને? ત્યારે કીધું સાત્વિક દેવ હોય તો ભગવાન નારાયણ, ત્રિદેવમાંથી શ્રેષ્ઠ દેવ ભગવાન નારાયણ છે. એ જ્ઞાન આપ્યું છે અને આ રીતે ભગવાને અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરી છે.
ભગવાનની સુંદર મજાની લીલાઓ રહેલી છે. આ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા સર્વશ્રેષ્ઠ રહે છે. જે પણ કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનને નમસ્કાર કરે, ભગવાન એની બધી મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. અને 10મ સ્કંદના ઉત્તરાર્ધના છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાનને નમસ્કાર કરીને સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, એકોપી કૃષ્ણસ્ય કૃતઃ પ્રણામો દશાશ્વમેઘા વબુધેન તુલ્યઃ દશાશ્વમેઘી પુનરેતિ જન્મ કૃષ્ણ પ્રણામો ન પુનર્ભવાય કૃષ્ણ પ્રણામો ન પુનર્ભવાય. 10 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરી અને જે પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય એ જ પુણ્યની પ્રાપ્તિ એક વખત ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માને નમસ્કાર કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. 10 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરી એટલે પુણ્ય તો મળે, પણ ફરીવાર જન્મ લેવો પડે. પણ કૃષ્ણ પ્રણામો ન પુનર્ભવાય. ભગવાન દ્વારકાધીશને નમસ્કાર કરીએ ને તો ફરીવાર જન્મ લેવો પડતો નથી. આ પ્રમાણે અંતિમ શ્લોકની અંદર 10મ સ્કંદ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો. 10મ સ્કંદનું જે પણ કંઈ ફળ મળ્યું એ લાલાજીના ચરણારવિંદમાં અર્પણ કરીએ. કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. એકાદશમો સ્કંદ એની શુભ શરૂઆત. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે, રાજન, ભગવાને અનેક લીલાઓ કરી છે. થયું એવું, કૃત્વા દૈત્યવધમ કૃષ્ણ સરામો યદુભીર્વૃતઃ ભુવોવતારયદ ભારમ જવિષ્ઠમ જનયન કલીમ જવિષ્ઠમ જનયન કલીમ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે, રાજન, ભગવાન અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરી રહ્યા છે. એક વખત ભગવાન પોતે બિરાજમાન છે, મનમાં વિચાર કરે છે, કૌરવ રૂપી જે પાપનો ભાર હતો પૃથ્વી ઉપર એ ઉતરી ગયો. એ સિવાય જેટલા જેટલા રાક્ષસો હતા ભગવાન એને પણ નાશ કર્યો. માસી પૂતનાથી લઈ અને વિદુરથ સુધી, વિદુરથ નામના રાક્ષસ સુધી ભગવાને બધાનો નાશ કર્યો છે. શત્રુનો નાશ કર્યો, કૌરવોને પાપનો ભાર ઉતાર્યો છે. હવે પૃથ્વી પર એક જ ભાર રૂપી રહ્યો છે, યદુવંશ. એને પણ આ પૃથ્વી પરથી ભાર ઉતારવો છે અને પૃથ્વીને ભાર રહિત કરવી છે. એટલે ભગવાનની પ્રેરણાથી એક વખત સમસ્ત ઋષિઓ ભેગા થઈ અને સુંદર મજાનો યજ્ઞ કરે છે. વિશ્વામિત્ર, દુર્વાસા, વશિષ્ઠજી બધા ઋષિઓ ભેગા થયા છે અને યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. ભગવાનના બાળકો છે ને એ ફરતા હતા
અને બ્રાહ્મણો બધા ઋષિ મુનિઓ યજ્ઞ કરતા હતા. આસ્થાય ધામ રમમાણ ઉદાર કીર્તિ સમહમ તુમે ચેત કુલમ સ્થિત કૃત્ય સે સસહ. યજ્ઞ કરે છે, બાળકો તેની પાસે ગયા છે. વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, વિનાશ થવાનો હતો એટલે બુદ્ધિ બગડી. બધા બાળકો ભેગા થયા ભગવાનના. બધા બાળકો છે, અનિરુદ્ધ છે, પ્રદ્યુમ્ન છે, સાંબ છે, પ્રઘોષ, ચારુવેષણ આદિ બધા પુત્રો ભેગા થયા અને ભગવાન જેનો યજ્ઞ જે ઋષિમુનિઓ કરે છે બ્રાહ્મણો, તેની પાસે નજીક ગયા અને બ્રાહ્મણોની પરીક્ષા કરવા તૈયાર થયા. વિનાશ હોય ને ત્યારે બુદ્ધિ બગડે. બ્રાહ્મણોની પરીક્ષા કરવા તૈયાર થયા. સંતો હોય, ગુરુ હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ભગવાન હોય, સતી હોય, આની ઉપર કોઈ દિવસ પરીક્ષા ન હોય, એની ઉપર હાસ્ય ન હોય, એની મજાક ન હોય. પણ વિનાશ થવાનો છે એટલે ભગવાનના બાળકોએ ભૂલ કરી. જાંબવંતીનો દીકરો શાંબ હતો ને, એને સ્ત્રીના કપડાં પહેરાવી દીધા. સ્ત્રીના કપડાં પહેરાવ્યા અને પેટ ઉપર કાસાની તાસરી રાખી. કાસાની તાસરી રાખી, વીટી દીધી. ખબર ન પડે તાસરી છે. સગર્ભા સ્ત્રી ઊભા હોય એવું લાગે દ્રશ્ય. એને લઈને આવ્યા છે, ઘૂમટો ટાણ્યો છે. આવી અને ઋષિ મુનિને બધા પગે લાગ્યા. પગે લાગી નમસ્કાર કરીને કીધું, આ સગર્ભા સ્ત્રી છે, હે ઋષિ મુનિઓ, એ એમ કહે છે કે મારે પુત્ર થશે કે પુત્રી, દીકરો થશે કે દીકરી, કૃપા કરી અને કહો ને. આપ વેદ વેદાંતને જાણનારા છો, કૃપા કરી અમને કહો. ઋષિ મુનિઓ બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા, સારું ભલે. આમ કઈ આંખ બંધ કરી અને જાણી ગયા કે આ કોઈ સ્ત્રી તો છે નહીં, આ સગર્ભા પણ નથી. આંખ ખોલી અને ક્રોધાયમાન થયા કે ભગવાનના બાળકો થઈને તમે આવી ભૂલ કરો છો. તમે અમારી પરીક્ષા કરવા તૈયાર થયા. ધિકાર છે તમારા જીવનને. આ કોઈ સ્ત્રી છે નહીં, સગર્ભા નથી, કેવલ અમારી પરીક્ષા કરવા તૈયાર થયા છો. તમે પૂછ્યું છે, અમારી પરીક્ષા કરી છે તો સાંભળો. જનિષ્યતિ વો મંદા મુસલ કુલનાસનમ. તમે કીધું ને શું પ્રગટ થશે? જાઓ અને દીકરો કે દીકરી ઉત્પન્ન નહીં થાય, પણ સવા વેતનું મુસળનું નાનું સ્વરૂપ મુસળ આ ઉત્પન્ન થશે, જેનાથી કુલનાશનમ, તમારા કુળનો નાશ થઈ જશે. જામ કીધું તો થર થર બધા બાળકો ધ્રુજવા લાગ્યા. સામ પાસેથી સાડીના કપડા બધા ઉતાર્યા છે. જ્યાં તાસરી દૂર કરી તો મુસળ ઉત્પન્ન થયું. હવે શું કરશું? ભગવાનને કેમ વાત કરવી? જો ભગવાનને બલભદ્રજીને વાત કરી હોત તો પણ સારું હતું, પણ કીધું નહીં. એ પણ એક ભગવાનની લીલા હતી. એટલે મુસળ લઈ અને ચાલતા થયા. કોને વાત કરવી? નાના ઉગ્રેસેન, ભગવાનના નાના. કોણ? ઉગ્રેસેનજી. એને વાત કરી. અમે આ મુસળનું શું કરીએ? આ બ્રાહ્મણો ક્રોધાયમાન થયા છે. એમાં દુર્વાસા મુનિ ક્રોધનું મૂળ. હવે શ્રાપ આપ્યો છે, કુલનાશનમ, યદુવંશનો સંહાર થશે. ઉગ્રસેનજી કીધું બહુ ભૂલ કરી છે, ચાલો સમુદ્રના કિનારે. સમુદ્રના કિનારે ગયા, એક પથ્થર રાખી એમાં ઘસવા લાગ્યા.